ये सब गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं उठ गया हूँ, तो अभी ब्रश कर लेते हैं। उसके बाद कॉफ़ी पी के जिम में चलते हैं। तो मैं आप सबको मिलता हूँ ब्रश करने के बाद। ये व्हाट्सअप गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो मैंने ब्रश कर लिया है, तो अभी मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। आप सब लोग देख रहे होंगे। आप सब लोगों को मैं एक चीज़ बता दूँ, मैं सिर्फ ब्लॉगर नहीं हूँ। मेरा मेन गोल है कि मैं ट्रेडिंग सीखना चाहता हूँ। और मिडिल क्लास के कई लोग ट्रेडिंग सीखने की इच्छा रखते हैं। तो आप सब लोग मेरे ब्लॉग देख कर ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मैं कैसे सिखाता हूँ वो भी मैं बता दूँगा। मेरे को खुद नहीं आता है ट्रेडिंग, लेकिन मिडिल क्लास लोग सबके सब क्लासेस ज्वाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उस घर की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है और वगैरह वगैरह बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो आप मेरे व्लॉग देखकर फ्री में ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो आपके जिस भी दोस्त को ट्रेडिंग सीखने की इच्छा हो, उन सबको ये मेरा व्लॉग शेयर कर दो। मेरे व्लॉग में मैं मेरे दिन का रूटीन बताऊंगा, और जब मैं क्लासेस से आऊँगा या तो रात को जब भी मेरे को टाइम मिलेगा, तो मेरे को क्लास में जो भी सिखाया होगा वो सभी चीज़ मैं आप सबको सिखाऊंगा। अभी हम लोग आ चुके हैं रूम में। मिलता हूँ आपको जिम करके, नाश्ता वास्ता करके। अभी 10:30 बज चुके हैं और मेरी ट्रेडिंग की क्लासेस का टाइम हो चुका है। तो अभी मैं ट्रेडिंग की क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। यहाँ जाकर मैं ट्रेडिंग सीखूँगा और आप सबको भी सिखाऊँगा। तो अभी मैं ट्रेडिंग की क्लासेस में जाकर आप सबको मिलता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ट्रेडिंग सीखनी है। मैं आप सबको भी सिखा देता हूँ कहाँ है वो। इस जगह पर मैं सीखने आता हूँ और मैं यहाँ से जो भी सीखूँगा वो सब मैं आप सबको सिखाऊँगा। तो अभी मिलता हूँ क्लासेस ख़त्म होने के बाद। तो अभी मैं क्लासेस से निकल गया था बहुत देर के पहले। तो अभी मैंने खाना बाना खा लिया है। तो अभी मैं जहाँ पर काम करता हूँ उधर कॉस्मेटिक की एजेंसी, वहाँ पर जा रहा हूँ। तो मैं अभी आपको वहाँ पर जाके मिलता हूँ। अभी हम लोग हमारी एजेंसी में आ चुके हैं। तो मैं अभी आपको हमारी एजेंसी दिखाता हूँ कैसी लगती है, आप सब मेरे को बताना। तो गाइज अभी हम लोग एजेंसी से काम वाम करके निकल चुके हैं। तो अभी मैं घर जा रहा हूँ। अभी मैं घर जाकर मेरे को टाइम मिलेगा तो आप सबको ट्रेडिंग सिखाऊंगा, वरना मैं रात को। तो गाइज तो હું એજન્સીએથી આવી ગયો છું। મેં જમી લીધું છે અને હવે સુવાનો ટાઈમ થઈ ગયો છે રાતનો। તો હું આજે જે પણ શીખ્યો ટ્રેડિંગ વિશે ક્લાસીસેથી, એ હું તમને કહી દઉં, એટલે તમે પણ થોડુંક શીખો અને મારી જેમ તમે પણ એ સ્કિલ ડેવલપ કરીને પૈસા કમાઓ। આપણે બંને હારે શીખીએ અને હારે કમાવીએ એવી મારી ઈચ્છા છે। તો સૌથી પહેલી વાત હું તમને કહું તો આપણે એક માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ નથી કરવું, એટલે એક માર્કેટનું નથી શીખવાનું કે ખાલી ઇન્ડિયન શીખવી, ખાલી ક્રિપ્ટો શીખવી કે ખાલી ફોરેક્સ। આપણે બધું શીખવાનું છે। પછી આપણને એમ લાગે કે આ સારું છે, એમાં આપણે ટ્રેડિંગ કરી શકીએ। તો સૌથી પહેલાં હું તમને કહું તો આપણે બેઝિક નોલેજ લઈ લેવી બધા માર્કેટ વિશે। સૌથી પહેલાં ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટમાં ઇન્ડિયાની કંપની લિસ્ટેડ હોય, એમાં આપણે શેર લઈએ જોઈએ અને શેર વેચીએ છીએ। જો તમે શેર લો તો તમે છે કંપનીના ભાગીદાર બનો। તમે જેટલા શેર લો એ પ્રમાણે તમે ભાગીદાર બનો। ઝાઝા શેર લો તો તમારો ભાગ વધુ કહેવાય અને ઓછા લો તો ઓછો। એ પ્રમાણે જો કંપની સારું નફો ને એવું કરે તો
તો તમને નફો થાય, અને કંપની જો ખોટ કરે તો તમને નુકસાન થાય. અને ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટમાં મુખ્યત્વે 4 ઇન્ડેક્સ આવે, એ તમને ખબર છે: નિફ્ટી 50, બેંક નિફ્ટી, નિફ્ટી આઈટી અને સનસેક્સ. એમાં સનસેક્સમાં છે ને BSEની એટલે કે બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જની ટોપ જે 50 કંપની છે ને એ 50 કંપની હોય સનસેક્સમાં. પછી નિફ્ટી 50માં NSEની 50 કંપની હોય. એ જ રીતે બેંક નિફ્ટીમાં બધી બેંકો હોય, અને નિફ્ટી આઈટીમાં બધી આઈટી રિલેટેડ કંપની હોય, જેમ કે TCS છે, ઇન્ફોસિસ છે, વિપ્રો છે, એ બધી નિફ્ટી આઈટીમાં હોય. પછી રિલાયન્સ છે, એ કંપની નિફ્ટીમાં હોય અને સનસેક્સમાં હોય. પછી બેંકો છે, HDFC છે, IDBI છે, કોટક મહિન્દ્રા છે, એ બધી બેંક નિફ્ટીમાં હોય. અને આપણા ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટમાં સૌથી વધુ વોલેટિલિટી દર્શાવતું ઇન્ડેક્સ છે ને બેંક નિફ્ટી છે. બેંક નિફ્ટી ડાઉન હોય તો માર્કેટ નીચે રહેવાની સંભાવના વધુ હોય, કારણ કે જ્યારે ફાઇનાન્શિયલ આપણું વીક હોય ને એટલે આપણે ટોટલી વીક જેવા ગણાવીએ. ફાઇનાન્સ આપણું મજબૂત હોય તો આપણે ગમે ત્યાંથી આમ તેમ કરી નાખ્યું કંઈકનું કંઈક. તો હવે હું તમને ફોરેક્સ અને ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટમાં તમે સવારે 9:15થી ત્યાં બપોરે 3:30 વાગ્યા લગી ટ્રેડિંગ કરી શકો, ત્યાં લગી તમે પ્રોફિટ કા લોસ કરી શકો. હવે ફોરેક્સ એ ઇન્ડિયન માર્કેટ કરતાં વધુ વોલેટિલિટી ધરાવે, એટલે કે એમાં તરત ઉપરના મૂવી આવે, તરત નીચેના મૂવી આવે. તમે એક્ઝેક્ટ કામ કરોડપતિ બની શકો અને કરોડપતિ બની શકો, એ તો પછી તમારી ઉપર હોય. તો ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટ 3 ટ્રિલિયન જેટલું છે, ફોરેક્સ 7 ટ્રિલિયનનું છે. એટલે ફોરેક્સ બહુ મોટું માર્કેટ છે, જ્યાં વોલેટિલિટી ઝાઝી છે. અને ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટ 9:15થી 3:30 લગી ઓપન હોય. એનું ફોરેક્સ માર્કેટ છે ને એ 24x5 હોય, ખાલી વચમાં કલાકના બ્રેક આવે રાતે. 24x5 એટલે કે ખાલી શનિ રવિ જ બંધ, બાકી તમે ઓલ ટાઈમ ટ્રેડિંગ કરી શકો, પૈસા બનાવી શકો. અને હવે ક્રિપ્ટો માર્કેટ તો એનથી નહીં ગજબ છે, અને વોલેટિલિટી તો ભાઈ બહુ જ ખતરનાક વોલેટિલિટી છે. એમાં 1-2% મૂવ જે આખા દિવસમાં આવે ઇન્ડિયન સ્ટોક માર્કેટમાં, એમાં એ કલાકમાં કાં તો એક જ ન્યૂઝમાં આવી જાય અવડા મૂવ. ઘણી વાર તો 5-5% મૂવ આવે. અને ક્રિપ્ટો માર્કેટ 24x7 છે, એટલે કે 24 કલાક અને 7 દિવસ. એ માર્કેટ થાકતું નથી, એમાં ઉપર નીચે હાઈલાઇટ કરે છે. આપણા ઇન્ડિયન માર્કેટમાં ગેપ ડાઉન અને ગેપ અપ થાય, એમાં એવું કંઈ ન થાય, કેમ કે એ ઊભું જ નથી રહેતું. તો તમને ત્રણેય માર્કેટની બેઝિક મારા અંદાજે ખબર પડી ગઈ છે. જો તમને ન સમજાણું હોય તો આ વિડીયો પાછો જુઓ અને સમજવાની પ્રયત્ન કરો. જો તોય ન સમજાય તો મને કોમેન્ટ કરો, હું તમને સમજાવવા માટે મેસેજ કાં તો પર્સનલ DM કરી. અને મળવી આપણે કાલના નવા વ્લોગમાં વધુ શીખવા માટે ટ્રેડિંગ વિશે. અને તમે અને હું બંને સાથે શીખીને બંને સાથે પ્રોફિટ કમાવી એવો મારું લક્ષ્ય છે. તો મળીએ આપણે કાલના વ્લોગમાં. ત્યાં લગી તમને બધાને બાય બાય, ટાટા અને ટેક કેર.